వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూరా. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మీ టీం అందరికీ కూడా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. అంటే ఏపీ పీజీ సెట్లో ఆల్మోస్ట్ 5,000 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎస్పెషల్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ టాప్ 100 లోపు 8 మెంబర్స్ ర్యాంక్ సాధించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఎలా సాధ్యమైంది అసలు? డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అండి, అండ్ టీచింగ్ స్టాఫ్ సపోర్టు, అలాగే అడ్మిన్ స్టాఫ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా 5,000 మంది ఎంట్రన్స్ రాసినప్పుడు దాంట్లో మా కాలేజ్ నుంచి అంటే దగ్గరగా 3,000 కాలేజ్ 3,000+ కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వచ్చి ఎంట్రన్స్ రాస్తారండి ఫర్ పీజీ సెట్ అనమాట. దాంట్లో టాప్ 100లోనే 8 ర్యాంక్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. దాంట్లో కూడా 8 ర్యాంక్స్లో టాప్ 100లో 8 ర్యాంక్స్ కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ కూడా మా స్టూడెంట్స్కి రావడం అనేది చాలా గర్వకారణం అండి. ఈ ర్యాంక్స్ అన్నది గత సంవత్సరాలుగా మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ర్యాంకులు రావటం, అంటే అలాగే డిగ్రీలో కూడా అనమాట. డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ కూడా యూనివర్సిటీ లెవెల్స్లోనే గోల్డ్ మెడలిస్టులుగా టాప్ ర్యాంకర్స్గా రావటం, 90% అబోవ్ రావటం చాలా చూస్తున్నాం అనమాట. మా కాలేజ్ నుంచి చాలా చూస్తున్నాం. ద థింగ్ ఏంటంటే అండి, మనం సామాన్యంగా ఏంటంటే డిగ్రీ లెవెల్ అప్రిషియేషన్ ఉండదు అన్ఫార్చునేట్లీ. 10th లో 90%, 95% వచ్చిందంటే చాలా బాగా మెచ్చుకుంటారు, ఇంటర్లో చాలా బాగా మెచ్చుకుంటారు. బట్ డిగ్రీ లెవెల్లో ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ స్టూడెంట్స్కి ఎంత బాగా చదివి అసలు 90% డిగ్రీలో రావటం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్ అండి. అలాంటిది 90% వచ్చి ఇంత యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా రావటం అనేది చాలా గర్వకారణం. అందుకే అంటే డెఫినెట్గా రికగ్నైజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. మా స్టూడెంట్స్ని రికగ్నైజ్ చేస్తాం, మా స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తాం, ఇంకా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఫ్యూచర్ అలా వచ్చే స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లీస్ట్ మా కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి గుర్తింపు వచ్చినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సార్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, పావని గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. సార్, నేను మొన్న నీట్ ఎగ్జామ్ రాశాను సార్, కానీ నాకు ర్యాంక్ రాలేదు సార్. ఓకే అమ్మా. యాక్చువల్లీ 1 year లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. అప్పుడు ఇలా ఫ్రెండ్ చెప్పింది, ఇలా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, బాగుంటుంది అనేసి అన్నది సార్. ఓకే అమ్మా. ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా అమ్మ, చాలా అంటే మీ ఫ్రెండ్ చెప్పింది కూడా చాలా మంచి ఇదే నీకు ఇచ్చింది, ఐ మీన్ మంచి సలహానే ఇచ్చింది. ఎందుకంటే అమ్మ, నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అనుకున్న పిల్లలు డెఫినెట్గా అందరూ చాలా బాగా చదువుతారు, అందరూ కూడా చాలా బాగా కాంపిటేటివ్గా ఉంటారు. నీట్ ఎగ్జాము దగ్గరగా ఇండియా మొత్తం మీద 20 lakh people రాస్తారమ్మా. నువ్వు ఒక దాని అనమాట 20 లక్షల్లో. కానీ ఉంది సీట్లు ఉంది మొత్తం కలిపి 1,00,000 చిల్లర అనమాట. 1,03,000 1,04,000 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఇండియా మొత్తం మీద. సో మిగతా 19 lakh people ఏం చేయాలి, 19 lakh స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి సీట్ రాలేదని చెప్పి ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోవాలా, లేదు నీలాగా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవాలా? ఓకే, నీలాగా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుందాం అనుకుందాం, కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే 20 lakh people మళ్ళీ ఎన్రోల్ అవుతారు కదా, మళ్ళీ ఆ 20 lakh peopleలో నువ్వు ఒకదాని అవుతావు కదా. సో ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో
సో ఇఫ్ యూ డెఫినెట్లీ థింక్ నువ్వు 100% నేను లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని ఎంబీబీఎస్ఏ చేయాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ గో ఫర్ దట్. నేను దాంట్లో ఏమాత్రం నేను సందేహించను. డెఫినెట్గా నువ్వు కష్టపడి చదవగలుగుతావు, నీకు ర్యాంక్ రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. కానీ ఎందుకు 1 year వేస్ట్, 2 years వేస్ట్? ఎప్పుడు ఈ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఈ కాంపిటీషన్లో అంటే 20 లక్షల మందిలో ఆ లక్షలోకి రాగలనా లేదా, ఆ లక్షలోకి వచ్చినా కానీ మళ్ళీ ఏ 90,000 లక్ష ర్యాంక్ వస్తే కనుక మళ్ళీ ఎక్కడ సీట్ వస్తుంది, ఏ మెడికల్ కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది, దూరంగా వెళ్ళాలా లేదా, ఇన్ని ఆలోచనలు పెట్టుకునే బదులు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఆల్టర్నేట్ కోర్సు, ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సజెస్ట్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు అంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారు, హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసినా కానీ కావాలంటే ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ చేస్తారు, ఒక క్లినిక్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. సేమ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, వీటిల్లోనే వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తారు, జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద జిమ్స్, పెద్ద పెద్ద హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి, 100% గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి. దాంతోపాటు మీరు కూడా ఒక డాక్టర్ గారు లాగానే కొంత అనుభవం వచ్చినాక మీరు కూడా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని డైటీషియన్స్ కింద మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో పేరు ప్రఖ్యాతులు బ్రహ్మాండంగా సంపాదించుకుంటారు, మంచి మర్యాద సంపాదించుకుంటారు సొసైటీలో. ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు సైన్స్ చదువుతారు కాబట్టి ఆయన సైన్స్ త్రూగా ఎలా అయితే మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఒక పేషెంట్కి క్యూర్ చేస్తూ ఉంటారో, ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారో, మీరు న్యూట్రిషన్ త్రూగా, ఫుడ్ త్రూగా మీరు కూడా అలాగే క్యూర్ చేస్తూ ఉంటారు అదే పేషెంట్కి. సో 50% ఆ డాక్టర్ గారు, ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మిగతా 50% మీరు ఇచ్చే న్యూట్రిషన్ డైట్ మూలంగా, మీరు ఇచ్చే డైట్ మూలంగానే ఆ పేషెంట్ త్వరగా కోరుకోగలుగుతారు, లేదంటే ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి వెళ్లకుండా ఉంటారు ఆరోగ్య సమస్యల్లోకి. సో యు ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో మిమ్మల్ని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. సో ఆ గౌరవ మర్యాదలు కానీ, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ ఈక్వల్గా ఉండే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువనే. సార్ మరొక కాలర్ ఉన్నారు, హారిక గారు. హలో మ్యామ్. హారిక గారు సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే హారిక గారు. నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బాబుకి బీహెచ్ఎం కానీ బీబీఏ కానీ అనుకుంటున్నాను సార్ నేను. ఓకే అండి. అది ఆ సర్టిఫికెట్ వాల్యూడేనా, పర్వాలేదా? ఒకసారి దాని గురించి చెప్తారా? ఓకే అండి, తప్పకుండా అండి. విశాఖపట్నంలో ఉన్న మన 2 కాలేజీలు కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 కాలేజీలు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, బీబీఏ అయినా కానీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు అక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇవి 2 కూడా 100 years ప్లస్ యూనివర్సిటీస్, యూజీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్, చాలా మంచి న్యాక్లో మంచి ర్యాంక్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ అనమాట. మీకు విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా, అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలన్నా, ఉద్యోగాలు చేయాలన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి. ఆఖరికి ఇండియాలో అయితే కనుక మీకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, ఆఖరికి సివిల్స్ మీరు అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ ఇలా అవ్వాలనుకున్నా కానీ ఆ సివిల్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా పూర్తి అర్హులండి. డిగ్రీ అన్నది అంత వ్యాలిడిటీ ఉంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. బీహెచ్ఎం స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ని బట్టి బీహెచ్ఎం సూట్ అవుద్దా లేకపోతే బీబీఏ సూట్ అవుద్దా అన్నది మీరు ఒకసారి కాలేజీకి బాబుని తీసుకొస్తే బాబుతో కూర్చొని మాట్లాడి మనం కూడా బాబు యొక్క యాటిట్యూడ్ని చూసి మన కోర్స్ని మనం రికమెండ్ చేద్దామండి. తన ఇష్ట ప్రకారం మెయిన్గా ఏంటంటే తన ఇష్టం ఎటు ఉంది, ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఎలాంటి ఫ్యూచర్ తను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫ్యూచర్లో అన్నది కూడా మనకు తెలుసుకుని మనం ఆ కోర్స్ని మనం రికమెండ్ చేద్దాం మేడం. సార్ మరొక కాలర్ ఉన్నారు, గౌతమి గారు విజయవాడ నుంచి. హలో హలో సార్, మనకి ఇందాక కాలర్ పావని గారు వచ్చారు, ఫస్ట్ కాలర్ ఎవరైతే, అంటే నీట్లో తనకి ర్యాంక్ రాలేదని చెప్పి తన ఫ్రెండ్ ఎవరో సజెస్ట్ చేశారని చెప్పి వేరే కోర్స్కి వెళ్దాము అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఇంట్లో ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, కాలేజ్లో ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, సొసైటీ నుంచి ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, ర్యాంక్ రాలేదు అనేసి వాళ్ళు డల్ అయిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మోటివేషన్ ఏంటి? డెఫినెట్గా ఇలాగ టీ న్యూస్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి మన స్టూడెంట్స్కి అడ్వైస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా అడ్వైస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. థ్యాంక్స్ టు టీ న్యూస్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసినందుకు టీ న్యూస్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. సార్ మనకి కాలర్ లైన్లోకి వచ్చారు, దాని తర్వాత దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. గౌతమి గారు హలో. హలో చెప్పండి మ్యామ్. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ గౌతమి గారు. అంటే మా పాప రీసెంట్ గా 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. తనకి 95% వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మేము రెగ్యులర్ గా ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఇలా కాకుండా
ఇదేదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అని అంటున్నారు కదా సార్, దాంట్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అయితే 10th తర్వాత జాయిన్ అయితే ఇంటి ఫెసిలిటీస్ అవి ఏమైనా చెప్పగలరా సార్ కొంచెం? డెఫినెట్గా అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మీలాగా ఆలోచించాలి. డెఫినెట్గా జనరేషన్స్ మారే కొద్దికి పేరెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే పిల్లల్ని మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇష్టాలు ఏంటో కూడా మీరు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. అలాగే పేరెంటింగ్ బాగున్నప్పుడు పిల్లలు కూడా ఓపెన్ అయ్యి చాలా వాళ్ళ యొక్క ఫోకస్ ఎటుపక్క ఉంది, వాళ్ళు ఎటుపక్క వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏ ఇండస్ట్రీస్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏం చదవాలనుకుంటున్నారు మీకు కూడా ఫ్రెండ్లీగా చెప్తారు. నిజంగానే పిల్లలు చెప్పేది కరెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇలాంటి ఫోన్ కాల్స్ చేసి ఎంక్వైరీ చేసి డెఫినెట్గా ఏం కోర్సులు ఉన్నాయని తెలుసుకుంటాం. చాలా మంచి అంటే ఇదండి, డెఫినెట్గా చాలా చేంజ్ అనమాట, మంచి చేంజ్ ఇస్తుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి 10th తర్వాత మనమైతే ఆఫర్ చేసేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తాం. ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 2 years ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రాము, ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అంటారండి. దీంట్లోనే మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయండి. అలా 2 years ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అదే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు, కొంతమంది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఇదే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ 3 సంవత్సరాలు. సో 2 + 3 మొత్తం 5 సంవత్సరాలు. కానీ పాప కాలేజీకి రావాల్సింది 4 సంవత్సరాలే రావాలండి. మీరు ఫీజెస్ కూడా 4 years మాత్రం పే చేస్తే సరిపోద్ది. 5th year ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెడతాం. ఇండియాలో ఏదైనా 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరంగా అంటే బాగా టూరిజంలో అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు ఆగ్రా, జైపూర్, ఉదయ్పూర్, ఇలాంటి ప్లేసెస్, గోవా, బెంగళూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అక్కడ ఉన్న 5-star హోటల్స్లో మనం ట్రైనింగ్ పెడతాం. కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు పాపకి 1 year పాటు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అరౌండ్ 15,000 to 20,000 స్టైఫండ్ ఉంటుంది. అలాగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఆపర్చునిటీ కాలేజే ఇప్పిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ టైంలో అంటే పాపకి హోటల్ కాకుండా అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ అంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు, నేను ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయాలి, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయాలి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయాలి, ఎయిర్వేస్లో వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే షిప్స్లో వర్క్ చేయాలి, ఇలాగా అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలి, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో వర్క్ చేయాలి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలి, ఐటీ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేయాలని తనకి అప్పుడు ఏమన్నా తనకి చేంజ్ చేసుకుని మైండ్ చేంజ్ చేసుకుని హోటల్లో ఇండస్ట్రీ వైపు కాకుండా ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వైపు వెళ్ళాలన్నా కానీ డెఫినెట్గా మనం అక్కడే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా కానీ. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయబడిందండి కరికులం అంతా. ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, మెయింటెనెన్స్ సబ్జెక్ట్స్, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కలిపి టోటల్గా ఈ 5 yearsలో షీల్ బి లెర్నింగ్ ఎ లాట్ అనమాట. అంటే ఒక జనరల్ డిగ్రీ చేసిన పిల్లలు ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ చేసిన పిల్లలు ఎలా చేస్తారో అలాగే తను కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. కాబట్టి అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హోటల్స్, నేను చెప్పేది హోటల్లో కావాలంటే 100% హోటల్స్లో వస్తాయి, కానీ హోటల్స్లోనే కాకుండా ఈ మిగతా రంగాల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సార్ ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నట్టు స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే లైఫ్లో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వకపోతే అంటే వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు అని చెప్పి డిమోటివేట్ అవ్వకుండా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయండి. తప్పకుండా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అండి. మాకు కాల్ చేసినా మా దగ్గరికి వచ్చినా చాలండి. మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకోమని మేము చెప్పట్లేదు. అంటే మీ ఇక్కడ జరిగే అంటే ఫాస్ట్ చేంజెస్ ఉంటాయండి. ప్రపంచంలో చాలా మార్పులు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రులు అంటే ఎంపీసీ చదివి ఇంజనీరింగ్ చదవాలి, కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయాలి, లేకపోతే ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది చాలా బూమింగ్లో ఉంది, లేకపోతే మెడిసిన్ చదివితేనే చాలా గౌరవ మర్యాదలు అన్న దీంట్లో నుంచి మెల్లమెల్లగా బయటకు వస్తున్నారండి యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ కూడా. ఇవాళ రోజున ఇలాంటి డిగ్రీ కోర్సులు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిగ్రీ కోర్సులు దగ్గర 20-25 డిగ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మేము నడిపే హోటల్ మేనేజ్మెంటో లేకపోతే బీబీఏనో లేకపోతే బీఎస్సీనో లేకపోతే బీకామో ఈ కోర్సెస్ చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను అంటలేదు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ విచ్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ని బట్టి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి, వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టి, అన్నిటికంటే వాళ్ళ అభిరుచిని బట్టి చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి, యాక్టింగ్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి, డిజైనింగ్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఫ్యాషన్ డిజైన్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఏవియేషన్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రతి స్టూడెంట్కి ఎక్కడ ఇష్టం, ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యేటట్టు ఇవాళ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ యూజీసీ రికగ్నైజ్ చేసి యూనివర్సిటీస్ త్రూగా డిగ్రీస్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, బీబీఏ ఎందుకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్? మీరు ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు, షర్మిల గారు. హలో 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 షర్మిల గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి. హలో చెప్పండి షర్మిల గారు. సార్ బాబు డిప్లొమా చేశాడు సార్. ఓకే అండి.
ఇది కాలేజ్ గురించి విన్నాం సార్. బీహెచ్ఎం చేస్తానంటున్నారు సార్, అలా అవుతుందా సార్ డిప్లొమా అయ్యాక? 3 years డిప్లొమా అయితే కనుక ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ అండి. 3 years డిప్లొమా చేస్తే తను బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మొత్తం 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం 5 సెమిస్టర్స్ కాలేజీలోనే ఉండి చదువుకుంటాడు. అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు. ఈవినింగ్స్ వెళ్ళి లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్లో కానీ, లోకల్లో ఉన్న క్లబ్స్లో కానీ, లోకల్లో ఉన్న మెక్డీ, కాఫీ డే అండ్ జాయింట్స్లో కానీ వర్క్ చేస్తాడు. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా మంత్లీ చదువుకునేటప్పుడే తనకి 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో తనకు వస్తూ ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ స్టైఫండ్ కంటే కూడా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ వస్తుందండి. ఎందుకంటే లైవ్గా నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి. దాని తర్వాత ఫైనల్ సెమిస్టర్ అంతా టోటల్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఈ ట్రైనింగ్ కావాలంటే ఇండియాలో అయితే 100% ఫ్రీగా కాలేజ్ వైపు నుంచి మేము ఇప్పిస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే ఓన్లీ ఫ్లైట్ టికెట్స్ పెట్టుకుంటే అక్కడ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషను అంటే స్టైఫండ్ కూడా అక్కడ హోటల్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇక అక్కడ అంటే నేను అనేది ప్రతి దేశంలో అండి, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా, న్యూజిలాండ్ దాకా అన్ని దేశాల్లో కూడా మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము, ట్రైనింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకొస్తున్నాం. అలాగే ఫైనల్గా కోర్స్ అంతా అయిపోయినాక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ రోజున ద బెస్ట్ కోర్సు, బూమింగ్ కోర్సు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అన్నిటికంటే అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదన్నా ఉందంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. మీరే లాజికల్గా ఆలోచించవచ్చు, నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పి మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీకు ఒక 20 years బ్యాక్ వెళ్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైదరాబాద్నే తీసుకుంటే 20 years బ్యాక్ హైదరాబాద్లో ఎన్ని 5 star హోటల్స్ ఉండేవి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండేవి, ఎన్ని పబ్స్ ఉండేవి, ఎన్ని క్లబ్స్ ఉండేవి. ఇవాళ రోజున 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే నిజం చెప్పాలి అంటే ఒక 100% పెరుగుంటాయి, అంటే 100% పెరుగుంటాయి అనమాట. సో ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్న రంగం ఇది ఏకైక రంగం అండి. ఇంత ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్న రంగం ఇంకా ఏదీ లేదనమాట. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా టూరిజం రంగం అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు, శాలరీస్ ఇచ్చే రంగం అన్నమాట. సార్, ఎవరైనా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ కోసం రావాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? జస్ట్ వాకిన్ అండి. కాకపోతే పేరెంట్ని తీసుకురావాలి కంపల్సరీగా. మదర్, ఫాదర్తో వస్తే ఇద్దరు తీసుకొస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కువగా వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మేము సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంచుతాం. మా కౌన్సిలర్స్, మా హెడ్స్, మా డైరెక్టర్స్ కూడా కాలేజీలో ఉంటారు. దే విల్ బీ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 10 o'clock to evening 5 on హాలిడేస్ అండి. అండ్ వర్కింగ్ డేస్ అయితే 9:15 నుంచి 6 దాకా కూడా ఉంటారు. సో ఈ టైంలో ఎప్పుడైనా వాకిన్ రావచ్చు. వాళ్ళకి కావాల్సిన కోర్స్ గురించి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆ కోర్స్ కాదు ఇంకొక కోర్స్ తీసుకుందాం అనగానే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. 6 to 7 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తాం. డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి 2 మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తాం. ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకోవచ్చు. బట్ కౌన్సిలింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 10 to 15 minutes స్టూడెంట్కి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటాము. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడో కూడా చెక్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. జస్ట్ వాకిన్ అంటే జస్ట్ కాలేజ్కి వాకిన్ వస్తే సరిపోతుంది. సార్, మరొక కాలర్ ఉన్నారు, శ్రీధర్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో మేడం. నమస్తే అండి, సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. శ్రీధర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అది మీ టీవీస్లో ఎప్పటికప్పుడు నేను అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాను సార్. ఓకే శ్రీధర్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్లీ నేను ఏంటంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఎంఎస్సీ ఉందని చెప్పేసి విన్నాను సార్. అది ఆ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అది ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, జాబ్స్ ఫర్దర్ మన ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రకారం ఎలా ఉంటాయి ఏంటని ఏమైనా చెప్పగలరు సార్? ఓకే అండి. ఇంతకుముందు ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే కనుక, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. దగ్గర 25 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా కూడా ఖర్చు అయ్యేది. బట్ ఇవాళ రోజున ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ 2 years ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి కేవలం 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా తెచ్చుకునే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. సో అందుకనే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ ఎంఎస్కి అమెరికా వెళ్ళే బదులు, యూకే వెళ్ళే బదులు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళే బదులు మన సన్ కాలేజ్లోనే చదివితే, విశాఖపట్నంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ చదివితే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్లోనే 3 lakh rupees ఎంతైతే ఫీజు రూపాయన కడుతున్నారో అంతా సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది మీకు అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మీరు సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి sun.edu.in లోకి వెళ్ళి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న 4 semesters సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి మీకు ఏ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది కూడా మీకు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు.
సార్ ఇప్పటి వరకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెసే కాకుండా అడిషనల్గా ఇంకా ఏమన్నా కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారా? ఈ ఇయర్ మనం ఆఫర్ చేస్తుంది ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. సో అంటే ఎప్పటికప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు కూడా చేంజెస్ ఎలా తీసుకొస్తుంది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ని మౌల్డ్ చేయడానికి, ఇండస్ట్రీలో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఏ స్టూడెంట్కైనా అండి, ఈవెన్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతకు ముందు జనరేషన్స్ లాగా డిగ్రీ అయిపోయినా ఒక సంవత్సరం ఖాళీగా ఉండి తర్వాత చూద్దాంలే ఉద్యోగాలు అన్నట్టు ఇప్పుడు జనరేషన్స్ లేవండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చదువుకునేటప్పుడే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏం సంపాదిస్తున్నాను అన్న ఆలోచనలోకి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనమాట. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ చేంజ్ కూడా అనమాట. అందుకనే మా దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ అని చెప్పి ఇంటర్ పాస్ అయ్యి 1 yearకే అంటే డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన 6 monthsకే మేము ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్లో పెట్టేయడం మూలంగా వాళ్ళు అప్పుడే 15,000 నుంచి 25,000 దాకా చేస్తున్నారు. అంటే మనం చాలామంది పేరెంట్స్ అనుకోవచ్చు ఎందుకు అంత చిన్న వయసులో ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం ఏంది. ఈ ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ కూడా పెరుగుతూ ఉండాలండి. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా పెరుగుద్ది, ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే తనకంటే వయసులో పెద్దలతో, తనకంటే సీనియర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు. అంటే మెలకువలు నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు, చనువు పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే సీనియర్స్ పెద్దవాళ్ళు అని చెప్పి మనం పక్కకు తప్పుకుని భయపడే కంటే కూడా వాళ్ళతో మింగిల్ అయ్యి వర్క్ నేర్చుకుంటంలో చాలా ఆనందం ఉంటుంది. చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతారండి పిల్లలు. సో ఆ చదువుకునే పిల్లల్ని ఆ వయసు నుంచి మనం ఉద్యోగం చేపించడం మూలంగా చదువు ఉద్యోగాన్ని రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కరికులంని ఉద్యోగాన్ని ఇంటర్న్షిప్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం మూలంగా స్టూడెంట్కి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతుంది. కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం ఇవ్వగలుగుతున్నాము. ఉద్యోగం రాగానే స్టూడెంట్ కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాం. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే కాలర్స్ డౌట్స్ని కూడా చాలా చక్కగా క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్.